हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रथमे मु आपण मानकु आंतरिकतार सह प्रणाम जनाउची। आज मु आपण मानक पई नेई आसीची एक नुआ कहानी। जो कहानीटीर ना हेउची बापा। बापा कौनसी शब्द नुहे, यह हेउची सेही व्यक्ति जे तार सारा जीवन आम मानक पई उत्सर्ग करि देई थाए। चलंतु आ विलंब न करी कहानीटी को आरंभ करिबा। बापा एक स्वयं संपूर्ण चरित्र। निज भितरे निजे पूर्णता प्राप्त करिथांती। मो बापा दुनियार सबुठु भल बापा। मो माँ सह मु जेतिकी जोड़ा नुहे, मो बापा सहित सेतिकी जोड़ा। मो बापा मो पई भगवान अटंती। मो दुनिया तांको पई आतजात हेउची। बापांको कथा जेते कहिले भी किछि ना किछि बाकी रहिजिवो। बापा तुमे जीवार अनेक दिन बीती गलानी, हेले एबे भी तुमे जीवा भली लागुनी। आज भी लगुच जेमिति एबे भी तमे सेठी बसी मो जीवा बाटकू चाही रहिछ। बापांको जागा ए पृथ्वी रे केही नहीं पारिबेनी। समस्ते झुंटी पड़िले इलो बोउलो बोली पाटिरु बाहारुथिला बेले मु मो बापांको कथा भाबुथाए। जणे ता बापा मांको विशालता कथा जेते भी कहिले मध्य सबु असंपूर्ण लागुथिबो। मो स्नेहा एही नामटिकु मो बापा देइथिले। जन्मरु मु बहुत गुमसुम थिली। मांकर बहुत काम थिबा जोगु माँ मते सबु कथा बुझी पारंतिनी। माँ जने गृहिणी सहित जने शिक्षयित्री थिले। बापांकर गोटे दुकान थिला। बापा मते रखिबा सहित निज दुकान को संभालती। माँ राति 4टारू उठी काम करी मते खुआई देई ता स्कूल को बाहरी जाए। मु छोटटी होइथिली। मांकर बहुत असुविधा हेबारु से चाकरी छाड़ी देबाको चाहिथिले, हेले बापा मना कले। कहिले तुम इच्छा थिला निज गोड़े निजे छिड़ा हेबा। तुमे चिंता करनी, मु दुकान सहित झील को संभाली नेबी। मो आगरु गोटे भाई हॉस्टेल पाठ पढ़ुथाए। माँ सबिता देवी गोटे स्कूल हेडमिस्ट्रेस। घर सांग को स्कूल बोझ से संभाली थाए। से चाहू नथिला आउ गोटे पिला, किंतु बापांकर इच्छा थिला जे से गोटे झीर पिता हेबे बोली। अनेक बुझेइबा परे माँ राजी होइथिले। माँर समय मो पई जमा नथाए। मु जेतेबेले माँर स्नेह खोजुथाए, माँ सेतेबेले थकिकी सोई जाआंती। मु छोट थिली, बहुत जिद्दी करुथिली माँ को स्नेह को पाइबा पई, किंतु मो भाग्य बोधे से सबु नथिला। अन्य पिलांको भली माँर कोलरे मु झुली पारु नथिली। बापा ही मो पई सबु किछि थिले। अति छोटटे होइथिली। जेतेबेले खाइबा पई कांदिले बापा गछ फूल मांकड़ देखाई खुआई देउथिले। धीरे धीरे बड़ हेबा सहित मो पाटी फिटिलाणी। मोठू सान सान छुआ माने गप गीत सबु कहुथिले, हेले मु सेमिति उदास बसी रहुथिली गुमसुम होई। बापा दिने माँर शाढ़ी पिंधि आसिले। मु हसी हसी गड़ीगली। मो मुहरे हस देखी बापा मध्य हसी पकाइले। बापांको मुहरे सबुबेले हस भरी रहुथिला। केमिति केजाणी से एते खुशी रे रहुथिले। बेले बेले ईर्षा हुए। मु अनेक थर बापांको पचारिछि, बापा आपनको कौन कष्ट अनुभव हुए ना? बापा कहिले, हाँ हुए। से परिस्थिति को मु हस माध्यम रे समाधान करबाको स्थिर करे। बापांको परे आउ किए बा होई परिबो? मो पाटी न खोलिबारु बापा मते नहीं डाक्तर देखैबाकू गले। डाक्तर कहिले झील सहित जेते कथा हेबो झीर पाटी सेते खोलिजिवो। माँ केबे भी समय दियंतिनी। बापा स्नेह सह सबुबेले कथा हुअंती। स्नेहा धीरे धीरे बापा माँ भाई सबु किछि डाकिला। बापा दुकान रे थांती, आउ नजर सबुबेले स्नेहा उपरे थाए। स्नेहा सेही दुकान आगरे खेलुथाए। स्नेहार देह खराब रहिले दुकान बंद करी बापा स्नेहा पछरे लागिथिबे। देह भल होई गला जाए बापा टिके शांति रे निश्वास मारिबे। माँ को केबे भी कड़ा करी कथा कुहंतिनी, केनोसी अभियोग नहीं। बापा केमिति एते धैर्यशील होई रहुथिले भाबिले बहुत आश्चर्य लागे। गोटे लोक एमिति केमिति होई पारिबो भाबिले तो बहुत आश्चर्य लागे। मो बापांको भली आउ काहाको देखिनी। स्नेहा निज बापांको विषय भाबुथिला। ता झियो नीना आसी डाकिला, माँ माँ। एतिकिरे स्नेहार भावना पूर्णच्छेद पड़ीगला। स्नेहा ता बापांको ठारू पाइथिबा स्नेह को जमा भी भूली पारु नथिला। गोटे पिला कौन से पाइथिबा सुख सबु भूली जाई पारे? एतिके कहिबा परे से ता जीवन रे खुशी रे थिला। जीवन स्नेहार स्वामी निर्मल किंतु केबे भी सेमिति होई नथिले। जणे नारी ता स्वामी भितरे ता बापांको स्नेह को अंशोषण करुथाए, हेले ताको कौन बापांको भल पाइबा मिले? केबे भी मिलेनी।
ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପରସେଟ୍ ବି ମିଳିଯାଏ ତା ବହୁତ ଅଧିକା। ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କୁଟା ଖଣ୍ଡିଟିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହୁଥିବା ମଣିଷ ଭଳି ଏ ଜୀବନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିନି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ପୁରି ଉଠେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଥର କଥା କହିଲି, ବାପା ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଆସିଲେ। ବାପା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କିଛି କଥା ପଚାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କଥା କହି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାଆଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ମାଆ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗ କରିଥିଲେ। ମୋ କଥା ବାପା ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥିଲେ। ମୋ ଖାଇବା ଠାରୁ ଗାଧୋଇବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଦିରେ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଆ ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସିନା, ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଉଦାସୀନ ଥିଲା କେଜାଣି? ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ବି ଏତେ ଭଲସେ କଥା ହେଉ ନଥିଲା। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କେଜାଣି? ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରେ ମୋତେ ସୁନିତା ମାଉସୀଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟତା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାଆଙ୍କର ଝିଅ ନଥିଲି। ବାପା ଝିଅଟେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ମା ଆଉ ପିଲା ଚାହୁଁ ନଥିଲା। ବାପା ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ମୋ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସବୁ ମିଛ ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ମା ମୋର କିଛି ବି କାମ କରୁ ନଥିଲା। ବାପା ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ସହିଥିଲେ। ବାପା ସହନଶୀଳର ଦେବତା ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ମୋର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ବାପା ପୂରା କରୁଥିଲେ। ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ସବୁ ଜିଦ୍କୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଳି ନଥିଲା। ସ୍ନେହା ଆଜି ଭାବୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଭାଇକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ କରନ୍ତିନି। ତାକୁ ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟି ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ମହାନ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା ସେ ହିଁ ମହାନ ଅଟେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେମିତି ନୁହେଁନି। କିଏ ବା ବୁଝିବ ସେ କଥା? କାହା ପାଖରେ ସେ ବିଶାଳ ଭାବନା ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ମା ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ବାପା ମୋତେ ଧରି ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦୋକାନରେ ହିଁ ରହୁ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦୋକାନରେ ହିଁ ରହୁ। ବାପା ସେ ଦୋକାନରେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼େ। ବାପା କେତେବେଳେ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଣି ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ କଥା ଭାବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପାଣି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ବାପା କେବେ ବି ମୋତେ ଗାଳି କରି ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଲାଳନ ପାଳନରେ କମ୍ କରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା କାହା ସହ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆର ଅଲଗା ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାପା ମୋତେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ମା ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା କଥା ସେ କଥା ବାପା ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଝିଅ, ଯାହା ବାପା ତା ଝିଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ଆସିଲେ। ଘର ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂର। ବାପା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଭଲ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୋର ଯାହା ବି ଦରକାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମା ଖଞ୍ଜି ରଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ବାପା କାହାର କଥାକୁ ଭୂପେକ୍ଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା କୁହନ୍ତି, କାହା କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। କାରଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋ ଆଗରେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରୁ ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ବାପା ଆକାଶଠାରୁ ବିଶାଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ସେ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରେନା। କେମିତି ବା ଦେଖିବି? ବାପା ମୋ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ନାଟକ କରନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କୌଣସି ପିତା ଗୋଟେ ଅନାଥ ପାଇଁ ତାହା କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଅନାଥ ବୋଲି, ବାପା ମାଉସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। କହିଲେ, ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଏ କଥା କହିବାକୁ? ମାଉସୀ ବାପାଙ୍କ ଗାଳି ଦେଖି ଡରିକି ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ବାପା କଥାକୁ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୋଇ ନଥିଲି ଯେ ମିଛ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବିନି। ବାପା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରି ନଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ନେହା ବାପାଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଏ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ପହଁରା ଶିଖାଇ ଦିଅ।
ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଥିଲି। ଲାଉ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଆଉ ମାଆର ଭୂମିକା ନେଉଥିଲେ। ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ବାପା କୁହନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ନ ପଢ଼ି ନିଜେ ଯେତିକି ପାରୁଛ ପଢ଼। ସଫଳତା ଆପେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରି ନେବ ଯେ ତୁମକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିପାରିବ। ବାପାଙ୍କର ଏଇ କଥା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଭାଇର ବିବାହ ଭାଇ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବାବୁକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ମନେ କଲେନି। ଯେଉଁଠି ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା ସେଇଠି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ଭାଇର ବିବାହ ଆମକୁ ଭାରି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହାନା କରି ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ବାପା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମା ଏତିକିରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାପା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଅବିବେକୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ନେଇ ତା କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମା ସେସବୁର ଦୋଷ ବି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ବାପା ବିନା ଦୋଷରେ ବି ଦୋଷୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ନେହା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ଅସହ୍ୟ ସହନଶୀଳ ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ବି ହାତ ପତାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପଇସାରେ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ବେଳେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମକୁ ନେଇ ହେଉ। ସ୍ନେହା ଅତି ସହଜରେ ହାର ମାନିନିଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ହାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଜି ବି ଯାହା ବି ହେଉଛି। ବାପା ନଥିଲେ ମୋ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲା। ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁଖ ଲେଖିଥିଲେ। ସ୍ନେହା ଏହା ଭାବି ଖୁସି ହୁଏ। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଭାଉଜ ବାପାଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖେନି। ମୋ ଚାକିରି ଘରଠୁ ଦୂରରେ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କିଛି କଥା ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ସେଦିନ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଭାଇପୁଅ ଗୁଡୁ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ବାପା ମୋ ସହ କିଛି ଦିନ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଯାଉ। ଭାଉଜ ପୁରା ଖୁସି। ବାପା ମୋ ସହ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି। ତାଙ୍କ ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିଲି। ବାପା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା କହିନଥିଲେ। ଜଣେ ମଣିଷ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ କେମିତି ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇଲି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାମ ସାରିକି ଯାଏ। ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଯାଏ। ବାପା ଖାଇକି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧଟି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।